Hi all, good morning. Today in this session we are going to continue with the next topics of Gen AI models. So in the last session we have covered types of generative AI models. In this we have seen the text, image, audio, video and code, all these five different types of uh, generative AI models and the high level overview of how it is working, like uh, in what are the transformers and how this training of these LLM models is being done. And right now what we are using is an inference models and these tokens and prompt, as I gave some introduction, and the rest of the things will be covered in the further classes. So now we are going to see about the applications of Gen AI. Applications of Gen AI ante, so what are different areas, ఏ ఏరియాస్లో, ఏ సెక్టార్స్లో ఈ జనరేటివ్ ఏఐని యూస్ చేస్తున్నారు, లైక్ అనేది అప్లికేషన్స్. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ డొమైన్, మార్కెటింగ్ డొమైన్, డిజైనింగ్, like starting from logo designing or thumbnails designing. So UI designs, different kind of UI designs and all are covered. Healthcare, entertainment and software. So we'll start from one by one. So education. In education sector, the AI, generative AI will be useful for the students in learning as well as for the teachers in teaching. So they can prepare the notes based upon the topics. Okay, it will save a lot of time um browsing on different websites for the required content and all. So this AI helps students to summarize the notes for their topics, okay, for quick preparation. And also it will be helpful for teachers who are teaching different topics daily to the students, so they can prepare the presentations with the help of AI, which will be saving time, a lot of time for them. And also they can use it for the R&D purpose, the researchers, okay, those who are doing after post graduations, like from graduation, post graduation, any level of education, uh, the generative AI is nowadays playing a vital role in helping all kind of users, like students, professors, assistant professors, like whoever wants to deal with some data, okay, whether that may be explanation or presentation or notes preparation or exam preparation. Okay, in all these aspects, this in education sector the AI is useful. The same way in the marketing, okay, ad copy generation, like preparing the new ads, ad content, okay, content ideation, like content creation. So for advertising, what are all the required information, we can gather it, we can create it for better marketing. Okay, if uh, this will be helpful for the marketing sector to enhance and to be advanced in the marketing field, so that they can grab all the requirements, input requirements, and they can focus on uh, marketing their products, different kind of products. This marketing is not limitations, limited to the only the software field or only the civil field. It's not like that. Different kind of marketings. Okay, for marketing, for advertising, we need some content creation, that in this case we can take the help of generative AI. So designing, the logos designing, we have many AI tools right now that will create the logos. And also UI generation, the front end designs and all, we can generate it
using generative AI. So these are the many advantages that we have with generative AI. And in the healthcare sector, like preparing the medical data reports, scans, okay, scanning data, and all can be synthesized, like to train a model with some data. That data might not be enough. అంటే మనకు హాస్పిటల్ ఉందనుకోండి, ఒక విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ అరౌండ్ 10 to 50 రికార్డ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. బట్ ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేయలేం. సో ట్రెడిషనల్ ఎంఎల్ అల్గరిథమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఈ ఎంఎల్ అల్గరిథమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ ట్రై టు క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ కేటగరైజేషన్. ఓకే, ఒక పర్సన్కి ఇఫ్ సపోజ్ కొన్ని రికార్డ్స్ చూసి, ఇప్పుడు ఐడెంటిఫైయింగ్ సమ్ ఇల్నెస్ ఏదో ఒకటి, ఫర్ సపోజ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ కానీ ఏదైనా అనుకుందాం. సో స్కిన్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయిన పేషెంట్స్ యొక్క బిహేవియర్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్, వాళ్ళ డేటా, ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి, వాటి నుంచి ఒక డేటా ఉందనుకోండి. సో ఆ డేటా అనేది ఒక 50 రికార్డ్సే ఉందనుకున్నాం, 50 పేషెంట్స్ సంబంధించిందే ఉంది. ఓకే, ఒక 50 పేషెంట్స్ సంబంధించింది హెల్దీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ 100 ఉన్నాయి. బట్ ఆ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు గివ్ సమ్, టు మేక్ సమ్ డెసిషన్స్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేస్తామంటే, సో సింథటిక్ మెడికల్ డేటాని క్రియేట్ చేస్తాం. సో సిసి ఇది ఈ అప్లికేషన్ నేను చెప్పేది, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డేటా. ఇవన్నీ క్రియేషన్స్ అండి. యూస్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి క్రియేట్, కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సింథటిక్ అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ ది ఒరిజినల్ డేటా. ఇది ర్యాండమ్గా కొంత డేటాని మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఉన్న డేటాని మనం ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్కి ఇచ్చి, ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ అట్లాంటి సిమిలర్గా ఉండే డేటాని జనరేట్ చేయమంటాం. అప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఒక 1000 రికార్డ్స్ జనరేట్ చేసింది అనుకోండి, ఆ 1000 రికార్డ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒక మోడల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ ఇట్లాంటిది సింథటిక్ మెడికల్ డేటాని జనరేట్ చేయడానికి కానీ, ఓకేనా, ఉన్న రిపోర్ట్స్ని డ్రాఫ్ట్ చేయడానికి కానీ, ఓకే, సమ్మరైజింగ్ చేయడానికి కానీ, అలాంటి కేసెస్లో ఈ జనరేటివ్ ఏఐ అనేది కంటెంట్ క్రియేషన్ కోసం హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్, ఇది మనందరికీ బాగా తెలిసిందే. వి ఆల్ న్యూ అబౌట్ దిస్ వెరీ వెల్. ఏఐ జనరేటెడ్ మ్యూజిక్ కావచ్చు, స్క్రిప్ట్స్ కావచ్చు, స్టోరీస్ కావచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఐ విల్ షో యూ ది ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్లీ. ఇవాళ నేను ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ యూస్ చేసి మీకు ఇది నేను చెప్తాను. ఓకేనా, స్క్రిప్ట్ ఆర్ స్టోరీ క్రియేట్ చేయటం, ఆర్ ఆడియో జనరేట్ చేయటం. ఓకే, మ్యూజిక్ కాదు, ఆడియో జనరేట్ చేయడం నేను ఇవాళ చూపిస్తాను. ఓకేనా, సో సాఫ్ట్వేర్, in software the programmers and developers, software developers will be taking help from code, like in code లో bugs వచ్చినా అవి ఫిక్స్ చేయడానికి, అలాగే ఏమైనా కోడ్ జనరేట్ చేయడానికి కూడా దీస్ డేస్ ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ దిస్ సెక్టర్. దీస్ ఆర్ ది సమ్ డొమైన్స్ ఆర్ సమ్ సెక్టర్స్ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ సెక్టార్స్. వీటి వరకే అని కాదు. ఓకే, R&D కావచ్చు, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే డిఫెన్స్ కావచ్చు. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఏరియాస్ where even we have some sensitive data also, those can be handled with generative AI అనమాట. సో వెబ్ అప్లికేషన్స్ కావచ్చు. సో డిజైనింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారు, బట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వీ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ ఎ సపరేట్ డొమైన్. యాప్స్ క్రియేషన్ కావచ్చు. సో మెనీ సెక్టార్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, లైక్ హ్యాండ్లూమ్ సెక్టార్స్ కావచ్చు, లైక్ క్లోతింగ్ సెక్టార్స్, ఇలాంటి చాలా ఎనీ సెక్టార్. ఓకే, డ్రగ్స్, మెడికల్ సెక్టార్లో, ఐ మీన్ దే ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ అన్నారు. అట్లా డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. సో దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ద జనరేటివ్ ఏఐ. దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో లిమిటేషన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్. ఇప్పుడు లిమిటేషన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అంటే, సో వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ఛాలెంజెస్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ while we are using generative AI. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి, సో
bias. Why bias is important? Because మనం యూస్ చేసే ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్, అది జీపీటీ మోడల్స్ కావచ్చు, క్లౌడ్ మోడల్స్ కావచ్చు, ఓలామా మోడల్స్ కావచ్చు. సో డిఫరెంట్ 5 మోడల్స్, ఇలాంటి ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్ అయినా, ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్, ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ కొంత డేటా మీద ట్రైన్ అయి ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ మోడల్స్ ఆర్ ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్. ప్రీ ట్రైన్డ్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఫేజ్ని కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చిన మోడల్స్. ట్రైనింగ్ ఫేజ్ని కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చిన మోడల్స్కి సమ్ బయాస్ అనేది కొంత ఉంటుంది. బికాస్ దీని గురించి మీరు కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాలంటే యూ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్లో వీటి గురించి క్లియర్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సమ్ ఎర్రర్ అండి ఇది వచ్చేటప్పటికి విల్ బి ఎట్లా అంటే ఇట్స్ నాట్ థ్రెషోల్డ్, ఇట్స్ ఈజ్ రిలవెంట్ టు సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి. సపోజ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇది లిమిటేషన్ ఎట్లా అంటే, మనకు ఒక డేటా కావాలి, మన మోడల్ దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న డేటా మీద ట్రైన్ అయి ఉండొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ మనకు కావాల్సిన డేటా మీద అది ట్రైన్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఎట్లా చెప్దామంటే, ఒక కాలేజ్ ఉంది, ఒక కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మనకు కావాల్సినది ఒక ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజ్ డేటా కావాలనుకోండి. ఓకే, ఎల్ఎల్ఎం కనుక ఒక బీటెక్ రిలేటెడ్ కోర్స్ డేటా మీద అది ట్రైన్ అయ్యి ఉందనుకుందాం ఎల్ఎల్ఎం మోడల్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సమ్ డిగ్రీ కోర్సు సంబంధించింది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ నాట్, బట్ రిలవెన్స్ అనేది ఎంతవరకు ఉందనేది పాసిబిలిటీ చూసేదన్నమాట. సో అక్కడ ఏంటి, బీటెక్లో మనకి ప్రాక్టికల్స్, ల్యాబ్స్ ఇవి మెయిన్గా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఫోకస్ ఉంటాయి. డిగ్రీలో అంత ఫోకస్ ఉండదు ల్యాబ్స్ మీద, ప్రాక్టికల్స్ మీద. సో అట్లాంటి ఒక రిలవెన్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకు కావాల్సిన డేటా మీద అది పడుతుంది అనమాట. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ అనేవి వెన్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు బిల్డింగ్ అప్లికేషన్స్, మీరు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి బయాస్ థింగ్స్ ఫేస్ చేస్తారంటే, పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మీకు ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ మీద నాకు ఇదే కావాలి అనేది ఒకటి ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కానీ, స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్ కానీ, అట్లాంటి వాటి మీద వర్క్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ బయాస్ నుంచి వచ్చే లిమిటేషన్స్ ఫేస్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ హార్మ్ఫుల్ సోషల్ బయాసెస్ ఫ్రమ్ దేర్ ట్రైనింగ్ డేటా. అదొక డేటా మీద ట్రైన్ అయి ఉంటుంది. మనం ఒక డేటాతో అది వర్క్ చేయమని అడుగుతున్నాం ఎల్ఎల్ఎంని, మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్. సో తను ఏదైతే ట్రైన్ అయి ఉందో ఎల్ఎల్ఎం మోడల్, ఆ డేటా యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద బయాస్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డేటా మీద ట్రైన్ అయి ఉండి, సో నేను రిలేషన్స్ ఇప్పుడు మీకు ఆడియో, వీడియో అండ్ టెక్స్ట్ అని ఇట్లా చెప్పట్లేదు, బికాస్ దట్ మే బీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అవి నేను చెప్పట్లేదు. ఎట్లా అంటే, ఒక కైండ్ ఆఫ్ డేటా మీద ఎల్ఎల్ఎం అనేది ట్రైన్ అయి ఉండి, మనకు కావాల్సిన డేటా ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసుకునేది, మనం ఏవి యూస్ చేసుకుంటాం? ఇన్ఫరెన్స్ మోడల్స్ యూస్ చేసుకుంటాం. మనం ట్రైనింగ్ మోడల్ యూస్ చేయట్లేదు. అంటే మళ్ళీ ఆ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ని మన డేటా కోసం మనం ట్రైన్ చేయట్లేదు. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జస్ట్ యూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ వేరే ఏదో డేటా మీద ట్రైన్ అయి ఉంది. ఆ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ని మన డేటాకి మనం రిక్వైర్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ విల్ షో సమ్ రిఫ్లెక్షన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్. మనకు కావాల్సిన దాని మీద కాకుండా వేరే దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మన దానికి అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ హార్మ్ఫుల్ సోషల్ బయాసెస్ ఫ్రమ్ ట్రైనింగ్ డేటా. ఇది మీకు అంత ప్రెజెంట్ అయితే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఇట్స్ అన్ మీ మోడల్ ఎప్పుడైనా వర్క్ అవ్వకపోతుంటే మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది ఈ ఏఐ
ఆర్ ఎల్ఎల్ఎం కనుక మోడల్స్ కనుక మనకి ఇవ్వకపోతుంటే దిస్ మైట్ బి ఆల్సో సమ్ రీజన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అందువల్ల నేను మీకు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది. హెల్యూసినేషన్, సింపుల్ థింగ్. హెల్యూసినేషన్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ ఆర్ నాన్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మీరు సపోజ్ నాకు క్రికెట్లో హూ ఇస్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అని అడిగారు. దిస్ ఇయర్ అనేది ఏంటి? 2025. ఓకే, సో ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ మీరు చెప్పినట్లయితే మీరు చూస్తే కనుక దే ఆర్ అప్డేటెడ్ టు నాట్ టు. ఓకే, సో సో ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ అనే ప్రీ ట్రైన్ మోడల్స్. ఒక ప్రీ ట్రైన్ మోడల్ ఒక స్పెసిఫిక్ టైం వరకు, అంటే చూడండి ఇక్కడ జూన్ 2024 వరకు ఉన్న డేటా మాత్రమే ఇది అప్డేట్ అయి ఉంది, ఈ మోడల్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్. సో ఇది 2025. సో హూ ఈజ్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ దిస్ ఇయర్. నేనేమన్నాను, నేను క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు, దిస్ ఇయర్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ మే 2025. ఇది ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వెబ్ పేజెస్ని వెబ్సైట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకొని డేటా తీసుకొస్తుంది. సో దిస్ ఇయర్ అన్న దానికి జస్టిఫికేషన్ కరెక్ట్గా ఇచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ మోడల్, అంటే ఇంప్రూవైజేషన్స్ బాగా అయినాయి అండి. దానివల్ల మనకి డేటా అనేది కొద్దిగా కరెక్ట్గానే వస్తుంది. ఓకే, లైక్ అప్ టు డేట్ వస్తుంది. ప్రీవియస్గా ఈ చాట్ జీపీటీస్ లాస్ట్ ఇయర్లో మనం చూసినట్లయితే దే ఆర్ నాట్ దట్, ఇప్పుడు వచ్చినంత రిలవెంట్ ఆన్సర్ అయితే రావట్లేదు, వచ్చేది కాదు. సో దీస్ డేస్ దిస్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎ లాట్. ఓకే, సమ్ అంటే ఒక జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి ఇవ్వకపోగా, మనం అడిగిన దానికి స్పెసిఫిక్గా ఇవ్వకపోగా అన్ని ప్రాపర్టీస్ని యాడ్ చేస్తే దాన్ని హెల్యూసినేషన్ అంటాం. సో సెక్యూరిటీ పరంగా లైక్ మన డేటాని మిస్యూజ్ చేసే, ఇప్పుడు సంథింగ్ ప్రైవేట్ డేటా ఉంటుంది, ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన డేటా, ప్రైవేట్ డేటా, సమ్ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ డేటాని మీరు ఇక్కడ చాట్ జీపీటీలో కానీ ఇలాగా ఓపెన్గా యూస్ చేసుకునే టూల్స్లో కనుక మీరు మెన్షన్ చేస్తే దెర్ ఈస్ నో ప్రైవసీ టు దట్ డేటా. ఆ డేటాతో ఆ జీపీటీ మోడల్సే ట్రైన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ట్రైన్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేయొచ్చు. లేదు, ఆ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్, ఐ మీన్ యూ మేడ్ ఇట్ పబ్లిక్. సో పబ్లిక్గా ఉన్న ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ మీద మీరు మీ పర్సనల్ డేటాని షేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్. అది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో ఉంటాయి. ఎల్ఎల్ఎంస్ మోడల్స్ని యూస్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ బి సెక్యూర్ అబౌట్ టేక్ ఆల్ దోస్ ప్రికాషన్స్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉండాలి. మనం ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ డేటాని మనం తీసుకెళ్ళి ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ ఆన్ యువర్ డేటా, సేమ్ ఇది కూడా అదే చెప్తుంది, డేటా ప్రైవసీ. సో ట్రైనింగ్ ఆఫెన్ రిక్వైర్స్ యాక్సెస్ టు మ్యాసివ్ డేటా సెట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ ట్రై చేద్దాం, హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీ. రైట్ ఏ పోయం అబౌట్ స్పేస్ ఇన్ 4 lines అన్నాడు. ఓకే, ఒక ఇక్కడికి వెళ్ళాను. ఇదేంటి టెక్స్ట్ జనరేషన్. నేనేం అడిగాను, రైట్ ఏ పోయం అబౌట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏఐ ఇన్ agriculture. Okay, in 4 lines. Give me in Telugu language. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఏఐని యంత్రమేధ
అనే వర్డింగ్తో అది పిలుస్తుంది. కలిసి విత్తనాలు చిగురించగా ఆకాశం అర్థం చెప్తుంది. రైతుల ఆశగా సాఫ్ట్వేర్ పంటలు అంత సాగు వ్యవసాయం మారింది. ఓకే, సంథింగ్ ఏదో ఒక కవితలాగా ఇచ్చింది. సో ఒక డేటాని ఇస్తుంది ఇది, ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సంథింగ్ ఒక డేటా ఇచ్చింది. ఈ డేటాని నేను ఆడియోకి ఇది సర్వం అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఇండియాస్ ఏఐ యాప్. ఓకే, సో ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దిస్ అప్లికేషన్ గివ్స్ ది టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ కన్వర్షన్. ఓకే, ఆడియో జనరేషన్. ఇది ఆడియో జనరేషన్లో నాకు మేల్ వాయిస్ కావాలా, ఫీమేల్ వాయిస్ కావాలా, ఇక్కడ సమ్ పర్సన్స్ యొక్క వాయిస్ని ట్రైనింగ్లో యూజ్ చేసినట్టున్నారు. ఆ వాయిస్ని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. సో ఈ వాయిస్లో నేను ఒక సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ లో మనకి ఆడియో కావాలనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ టైప్ చేసేటప్పుడు అదే లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఏఐ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, I'm clicking on generate speech. ఇది ఏఐ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. యంత్రం మీద కలిసి విత్తనాలు చిగురించగా ఆకాశమే హద్దని చెబుతోంది రైతుల ఆశగా. కంప్లీట్ డేటా ఇచ్చినట్లేదు. ఇది ఏఐ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. యంత్రం మీద కలిసి విత్తనాలు చిగురించగా ఆకాశమే హద్దని చెబుతోంది రైతుల ఆశగా. ఓకే, అదొక లిమిటేషన్ ఉన్నట్టుంది, సమ్ డ్యూరేషన్ లిమిట్, అంతవరకు అది చెప్తుంది. ఒకసారి నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఒకసారి. యా, ఇది ఏఐ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. యంత్రం మీద కలిసి విత్తనాలు చిగురించగా ఆకాశమే హద్దని చెబుతోంది రైతుల ఆశగా. స్మార్ట్ పంటలు, సకాల జ్ఞానంతో సాగుబడి, ఏఐతో వ్యవసాయం సుజల సాగరంలా మారింది. సో మనం చాట్ జీపీటీని యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ జనరేట్ చేసాము, కంటెంట్. ఇప్పుడు ఇది సర్వం అనే ఒక ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఏఐ, ఆడియో బేస్డ్ ఏఐ ఇది టూల్. డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో మనం ఆడియోస్ని జనరేట్ చేయడానికి ఒక టెక్స్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఇది యూజ్ చేసేయచ్చు. సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన వాయిస్ని, ఇఫ్ కరుణ్, ఇలా మేల్ వాయిస్ కూడా ఉంటుంది ఆర్ ఫీమేల్ వాయిస్, ఏదో ఒక పర్సన్ వాయిస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ వీ కెన్ గెట్ ది ఆడియో. సో ఈ ఆడియో వినపడుతుంది అనుకుంటున్నాను, మీకు వినపడింది అనుకుంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్. ఇలాగా మనం ఆడియోని జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇమేజెస్ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. we have to login. మనం సైన్ అప్ అవ్వాలి. లాగిన్ అయితే we can use these kind of different AI tools. సో ఈ టూల్స్ని యూస్ చేసి మనం we can generate the text, audio and video, images kind of data. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ట్రై చేయమని ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పారు, లైక్ మేక్ ఇట్ ఫన్నీ అని చెప్పేసి అడిగినా కానీ. సో ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం, లేకపోతే మనం ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది కదా మనకి డేటా.
So give above in story format. ఒక స్టోరీ లాగా చెప్పమని చెప్తున్నాను. అదొక స్టోరీని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇదే స్టోరీని మనం ఆడియోకి ఇచ్చేసి మనకు కావాల్సిన ఆడియోని జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అదే మనకు మళ్ళీ డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అన్న ఒకసారి ఇది చేయవాలి. ఇందాక వినపడలేదు. ఆడియో వినపడలేదా? ఇందాక ఆడియో వినపడలేదు. ఓకే, ఇది ట్రై చేయి ఒకసారి. ఒకసారి ట్రై చేయి. మళ్ళీ ట్రై చేయమంటావా? ఒకసారి ట్రై చేయి. ఇది ఏఐ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. యంత్రం మీద కలిసి విత్తనాలు చిగురించగా ఆకాశమే హద్దని చెబుతోంది. రైతుల ఆశగా స్మార్ట్ పంటలు, సకాల జ్ఞానంతో సాగుబడి, ఏఐతో వ్యవసాయం సుజల సాగరంలా మారింది. వినపడిందా ఇప్పుడు? లేదన్న. ఓకే ఓకే ఓకే, నాకు తెలిసి ఐ విల్ షో ఇట్ ఇన్ ద రికార్డింగ్. లొకేషన్ రావట్లేదు. We'll see it somewhere. Even the resound is also coming. Just a minute, I will check it and I will get back to you.